students, today in our class, grade 7, we are going to see what is this compound noun is. Compound noun அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, it is a combination of two or more words. இரண்டுக்கு மேற்பட்ட வார்த்தைகள், இரண்டு தனிப்பட்ட வார்த்தைகள் ஒன்று சேருகிறது. But it is acting as a one word. Two or more words. These two words over here are nouns. The two words which is getting combined are nothing but nouns. இரண்டு வார்த்தைகள் நாம் இணைக்கிறோம் இல்லையா, அது இரண்டு வார்த்தைகளுமே நவுனாக இருக்கிறது. ஐஸ், cream. These are two sets of words. But how we usually tell it? நம்ம பொதுவாக அதை எப்படி சொல்லுவோம்? ஒரே வார்த்தையா தானே நம்ம அதை சொல்லுவோம். ஐஸ்கிரீம். We never tell it ice cream. We just call it as one single word. But they are combination of two different nouns. Airport. Airport. Wind screen. Windscreen. Ice caps. Ice caps. So all these words, what is happening over here is two individual words. If at all you read it individually, இரண்டு தனிப்பட்ட வார்த்தைகள். ஆனால் நாம் அதை படிக்கும்போது, உச்சரிக்கும்போது ஒரே வார்த்தையாக தான் நாம் அதை சொல்கிறோம். It is a combination of two or more words. And the two words which is getting combined over here is two nouns. இரண்டு noun, பெயர் சொல்கள் இணைக்கப்படுகிறது. Nounல என்னெல்லாம் வரும்? Person, place, animal, thing. A moment and share the screen. In our book, how it is there? In which unit it is there? It is in unit 8, Wonders Around Us. So compound nouns are words for people, animal, place, things, or ideas. Ideas are also called as nouns, abstract nouns. அப்படின்னு சொல்லுவோம். So it is a combination of two or more words. These two words are two separate, two individual nouns which is getting joined. Sometimes we write them as one word, sometimes as two words, and sometimes with a hyphen. சில நேரங்கள்ல நம்ம இரண்டு வார்த்தையுமே ஒரே வார்த்தையாக தான் சொல்கிறோம், அல்லது இடையில் ஒரு ஹைஃபன் என்பது போடப்படுகிறது. இன்னும் சில நேரங்களில் and sometimes with a word with a hyphen, sometimes as one word. At times they are read as two separate words. இடையில் gap இருக்கும். There will be a gap between two words.
you can see three different set of compound nouns. மூணு விதமான compound nouns நமக்கு இங்க பார்க்க முடியுது. Teacher in charge. It is a combination of a preposition, a noun, a verb. ஸோ இந்த மூணு வார்த்தைகளுமே வெவ்வேறு விதமான வார்த்தைகள். ஒன்று நவுனாக இருக்கிறது, ஒன்று வேர்பாக இருக்கிறது. இன்னுங்கிறது preposition. Footprint, கால் அச்சு, கால் பதிவு. Footprint, it isn't read as one word. இடையில் ஒரு இடைவெளி or a space is given. Firefly, in these set of words, if you notice, it is written as one word. Grandmother, finger mark, fireworks, firefly, ice cream, post office, passerby, hairdresser. One moment. We watch a small video pertaining to this compound nouns. Then we'll solve questions pertaining to compound nouns in our textbook. Few minutes recording pause பண்ணிக்கலாம். The words can be combined. Form a compound noun. வார்த்தைகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஒரு compound noun வார்த்தையாக உருவாக்குவது. Police, man. நாம் இதை எப்படி சொல்கிறோம்? ஒரே வார்த்தையாக தான் நாம் இதை உச்சரிக்கிறோம். ஆனால் பார்க்க போனால் இது இரண்டு தனி வார்த்தைகள். இது தனியா படிச்சா இதுக்கு ஒரு அர்த்தம். மேன் ஒரு நபர். போலீஸ். So both getting united and giving us one single meaning. தனித்தனியா படிச்சோம்னா அர்த்தங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் வேற வேற இருக்கு. ஆனா நம்ம அதை ஒன்னாதான் இணைச்சு எழுதுறோம், சேர்த்து எழுதுறோம், ஒரே அர்த்தத்தை அது கொடுக்குது. Although it is giving meaning when we read it individually. தனித்துவமாக அதை நாம் படிக்கின்ற பொழுது தனியான அர்த்தத்தை அது தருகிறது. ஆனால் நாம் ஒன்றாக தான் எழுதுகிறோம். அதனால்தான் இது காம்பவுண்ட் நவுன் என்று நாம் சொல்கிறோம். So the first part it tells us so what kind of a person or object it is. இந்த முதல் பகுதியானது the first part tells us what kind of a person it is. எந்த மாதிரியான நபர்? ஒரு போலீஸ் மனிதர். இதுவே இரண்டாவது பாகம் செகண்ட் பார்ட் it identifies the object or person in the question. Here the person is a man. Identifies the person or object in the
Question. One such example is policeman, water tank. வேற உதாரணங்கள் என்ன இந்த நீர் தொட்டி நீரை நிரப்பியிருப்பார்கள் இல்லையா? It is called as water tank. You just read it as one whole word. One whole word. I'm so sorry. Water tank. You read it as individually. The first part tells what kind of a person or object it is. எந்த விதமான ஒரு நீர். Second part describes object in the question. So tank is an object. Identifies person or object in the question. Water tank. Dining table. Bedroom. Printer cartridge. அப்படின்னா என்ன மேம்? பிரிண்டர் கார்ட்ரிட்ஜ்னா இப்ப கடைக்கு போனோம்னா நம்ம ஏதாவது பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும்னா அந்த பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நேரம் இப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா இருக்காது எல்லா பிரிண்ட் அவுட் நம்ம எடுக்கிறதுமே வண்ணம் நிறைந்த பிரிண்ட் அவுட்டாக கூட இருக்கலாம். அதற்கு நாம் கார்ட்ரிட்ஜ் என்று அழைப்போம் ஆங்கிலத்தில். அந்த பிரிண்ட் செய்வதற்காக உபயோகிக்கப்படுகின்ற இங்கை கார்ட்ரிட்ஜ் என்று நாம் அழைக்கின்றோம். பிரிண்டர் கார்ட்ரிட்ஜ். ஸோ எல்லா காம்பினேஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து நவுன் அண்ட் நவுன்ல தான் இருக்குமா மேம்? எல்லா காம்பினேஷனுமே நவுன் அண்ட் நவுன்ல தான் இருக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. நம்ம புத்தகத்துல 7ஆம் வகுப்பு பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய நவுன் பிளஸ் நவுன் காம்பினேஷன்ல காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த காம்பினேஷன்ல கூட எழுதப்படலாம். நவுன் பிளஸ் வேர்ப். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாமா? ரெயின்ஃபால், விழுவது. வேர்ப்ல வந்து என்ன பார்ப்போம்? ஒரு செயலை தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் வேர்ப். இட் denotes an action or state of a being. Noun, it is a rain. So this is a combination of noun plus verb. இது வரைக்கும் நாம் பார்த்த உதாரணங்கள் அனைத்தும் நவுன் பிளஸ் நவுன் உதாரணங்களை பார்த்தோம். இப்பொழுது பார்க்கின்ற காம்பினேஷனில் காம்பவுண்ட் வேர்டில் நவுன் பிளஸ் வேர்ப். ஹேர் கட். We always do it often, right? Haircut. Cut is a verb. Hair is a noun. So it is a combination of noun plus verb. Noun and a verb combination. Verb plus noun combination எழுதப்படலாம். Sewing machine. தையல் machine. Sewing is a verb. Machine is a noun. Driving license. ஓட்டுநர் அடையாள ஆதார அட்டை. Driving license. Driving is a verb. Sewing again is a verb. Second half of this word is a noun. A combination of adjective. A word that modifies a noun is called as adjective. எந்த ஒரு வார்த்தை நவுனை பத்தி கூடுதலான தகவலை தெரிவிக்கின்றதோ அதை நாம் அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்வோம். பச்சை நிறத்து வீடு, கிரீன் ஹவுஸ். கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சயின்ஸ்ல கேள்விப்படுவோம். சாஃப்ட்வேர். ரெட் கார்பெட்.
We have understood what is the meaning of a compound noun. It is a combination of two words or more, two or more words, wherein in our syllabus, pertaining to our syllabus, the two words which is getting combined are nouns. இரண்டு வார்த்தைகள் இணைக்கப்படுகிறது இல்லையா? அந்த இரண்டு வார்த்தைகளுமே நவுனாக, அதாவது பெயர் சொல்லாக நாம் நம் புத்தகத்தில் காண்கிறோம். அந்த காம்பினேஷன்ல தான் இருக்குமானா கிடையாது. ஒரு நவுன் ப்ரெப்போசிஷன் இருக்கலாம், ஒரு நவுன் ப்ரெப்போசிஷன் வேர்பா இருக்கலாம், ஒரு வேர்பும் நவுன் காம்பினேஷன்ல எழுதப்பட்டிருக்கலாம். இதே போல் நிறைய காம்பினேஷனில் இந்த காம்பவுண்ட் நவுன், காம்பவுண்ட் வேர்ட் ஆனது எழுதப்படும். We'll see answers for questions which is given in our textbook. Match a word in list A with the word in B to form a new compound noun. Then fill in the blanks in the sentence below the table with a compound noun formed in activity 8A. அப்படின்னா இப்ப இங்க இரண்டு காலம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. காலம் ஏல ஒரு செட் ஆஃப் நவுன்ஸ், காலம் பில செட் ஆஃப் நவுன்ஸ். இதை இரண்டும் இணைத்தால் ஒரு காம்பவுண்ட் நவுனாக உருவாகும். அந்த காம்பவுண்ட் நவுன் எந்த வார்த்தையை நாம் உருவாக்குகிறோமோ அதை நாம் fill in the blanks question கொடுக்கப்பட்டுள்ள fill in the blanks கேள்விகளுக்கு பதிலாக எழுத வேண்டும். Railway, it is station. So next to station, I'm writing this for this combination. It as railway station. Traffic, led in this manner. Railway station. B, traffic light. Book shop. புத்தக கடை. Bus stop. பஸ் நிற்கும் இடம். Bus stop. Rush hour. ரஷ் ஆர் அப்படி என்றால் இப்பொழுது நாம் ஸ்கூலுக்கு காலை வேளையில் போவோம். அப்பொழுதுதான் ஆபீஸில் வேலை பார்ப்பவர்கள், அலுவலகத்தில் வேலை பார்ப்பவர்கள், குழந்தைகள் ஸ்கூல் போகும் நேரமாக இருக்கும். அதை நாம் ரஷ் ஆர், அதாவது ஒவ்வொருவருக்குமே வந்து அது ஒரு பீக் டைம், தன் வேலைக்காக செல்லக்கூடிய ஒரு நேரம், ஒரு காலகட்டம். ஸோ ரஷ் ஆர் என்றுதான் நாம் அதை அழைப்போம். ஏர்போர்ட்.
ஹைவே, நெடுஞ்சாலை, ஹைவே. நீங்களும் பதில்களை எழுதியிருப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். நான் ஒரு நிமிடம் கூட காத்துக் கொள்கிறேன். ரயில்வே ஸ்டேஷன். டிராபிக் லைட். இந்த சிவப்பு, ஆரஞ்சு, பச்சை நிறம். டிராபிக் லைட்ஸ். புக் ஷாப், புத்தக கடை. பஸ் ஸ்டாப், பஸ் நிறுத்தும் இடம். ரஷ் ஆர். ஏர்போர்ட், விமான நிலையம். சில்ட்ரன்ஸ் பார்க். ஹைவே. Okay. Move on to next set of questions. Stop the bicycle. The traffic light is red. We waited at the bus stop for an hour before the bus arrived. 7 a.m. to 8 a.m. is peak rush hour and the road is full of traffic. The dash was very big that there were trains arriving and departing all the time. The railway station was very big. No, I don't borrow this book from the library. I bought it from a book shop. நான் ஒரு புத்தக கடையிலிருந்து நான் அதை வாங்கினேன். We write the answers for subsection B. Stop the bicycle. The traffic light is red. We waited at the bus stop. Sorry. This one is traffic signal. I'm sorry, traffic light. We waited at the bus stop for an hour. 7 a.m. to 8 a.m. is a rush hour. The dash was very big. The railway station was very big.
sunshine, campfire, backpack, address book, sunflower, செக்இன். உள்ள நம்ம ஹோட்டல் ஒன்று புக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த செக்இன் டைம் இல்லை ஏர்போர்ட்ல நம்ம ஃப்ளைட்டை பிடிக்கணும். இந்த செக்இன் டைம் இஸ் 8 AM. நம்ம உள்ள நுழையக்கூடிய நேரமானது 8 மணியாக இருக்க வேண்டும். ஃப்ளைட் கிளம்பக்கூடிய நேரம் 10 கூட இருக்கலாம். ஆனால் நமக்கு செக்இன் டைம் ஆனது கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதாவது நான் உள் நுழையக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அல்லது நேரம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் சன்ஷைன். இரண்டு வார்த்தைகளையும் தனித்தனியாக படித்தால் அது வெவ்வேறு அர்த்தத்தை தருகிறது. ஆனால் காம்பவுண்ட் நவுனில் என்ன ஆகிறது, இரண்டையும் சேர்த்து ஒரே வார்த்தையாக தான் நாம் அதை படிக்கின்றோம். ஒன்று, அந்த வார்த்தைகளுக்கு இடையில் ஒரு கேப் ஆனது எழுதப்பட்டிருக்கும், கொடுக்கப்பட்டிருக்கும், அல்லது ஒரு ஹைஃபன் ஆனது போடப்பட்டிருக்கும். பாசர், கமாண்டர் இன் சீஃப், சன்ஃபிளவர், சூரியகாந்தி பூ. ரெடிமேட். ரெடிமேட்னா கடையில ஒரு ட்ரெஸ் ஆனது கிடைக்கும், அதை நாம் அப்படியே போட்டுக்கொள்ளணும், எந்த ஒரு ஆல்டரேஷனும் தேவை இருக்காது. டேபிள் டென்னிஸ். சம்திங், ஏதோ ஒன்று. Verbosely, water, melon. It's two individual words but combined together and formulating as a compound noun. Dinner table, or you can tell it as dining table. ரொம்ப பரிச்சயமான நபர், பிரசித்தி பெற்ற நபர். He's a well-known author. இப்படி சொல்லலாம். He's a well-known actor. இப்படி சொல்லலாம். I hope you have written the answers as well for activity 7, 8, 9 under the header compound nouns. Let's have a look at collective nouns. So what is a collective noun? A group of things or person put together. There is a terminology or a word for it that is called as collective noun. ஒரு கூட்டமாக மாடுகள் ஒரு புல்வெளியை மேய்கிறது என்றால் அந்த கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய மாடுகள், நம்பர் ஆஃப் கவுஸ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம், ஹர்ட் ஆஃப் கவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். I'll show you with picture. It will be helpful for you to remember. Herd of cows. Have you heard of this song? நீ இந்த பாட்டை கேள்விப்பட்டிருக்கியா அப்படின்னா
அந்த இடத்துல ஹேர்டுனுடைய ஸ்பெல்லிங் HEARD. கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பசுமாட்டுக்கள் அல்லது மாடுகள், அதை நம்ம ஹேர்ட் ஆஃப் கவுஸ் இல்லாட்டி ஹேர்ட் ஆஃப் கேட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்க ஹேர்டுடைய ஸ்பெல்லிங் HERD. ஃபிளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ், கூட்டமாக பறவைகள் ஒரே இடத்துல பறக்கிறது, ஒன்றாக சேர்ந்து பறக்கின்றது. ஃபிளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் or a flock of sheep. காயர் ஆஃப் சிங்கர்ஸ், நிறைய பாடகர்கள் ஒன்று கூடி ஒரே இடத்தில் பாடுகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் கூட்டமாக பாடுகிறார் என்று நாம் தமிழில் சொல்லுவோம். ஆங்கிலத்தில் காயர் ஆஃப் சிங்கர்ஸ். பாட்டில் ஆஃப் மில்க், a cup of tea, a tumbler of tea ன்னு சொல்ல மாட்டோம். a cup of tea. a swarm of ants, எறும்புகள் கூட்டமாக ஒன்று கூடியிருக்கிறது, ஒன்றாக செல்கிறது. இந்த ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய எறும்புகளை நாம் swarm of ants என்று அழைப்போம். bunch of grapes, கொத்து கொத்து கொத்தாக இருக்கக்கூடிய திராட்சை பழங்கள். bunch of grapes. a bowl of rice. pair of shoes. a pair of bangles அப்படின்னு சொல்லுவோம். a pair of socks. a pair of shoes. shower of rain. So that is it for collective nouns. So I shall discuss the answers for collective noun questions in next class for the questions asked in our textbook. So for today's session, we learned about compound nouns, solved questions given in the textbook. So I shall end my session over here. Thank you, friends. Nandri, vanakkam.